भवसंभव भीति भेदनम सुख संपत करुणानिकेतनम व्रतदान तपः क्रियाफलम सहजानंद गुरुं भजे सदा वर्णिवेशरमणीय दर्शनम मंदहास्य रुचिराननाम्बुजम पूजितं सुरनरोत्तमे मुदा धर्मनंदनमहं विचिन्तये त्वं सुकान्तमृतं कान्तं त्वं कान्तं सर्वदोगतं त्वं गते द्वेगदेवत्वं त्वं वन्दे भक्तिकासुतं। सर्वावतारी सर्वकारणना कारण अपना सौना मोक्षदाता इष्टदेव भगवान श्री स्वामीनारायण स्वामीनारायण संप्रदाय दक्षिण विभाग अधिष्ठाता देव वड़तालवासी श्री लक्ष्मीनारायण देव हरिकृष्ण महाराज साराय गढ़पुर प्रदेशना प्राण समान गढ़पुरपति गोपीनाथजी महाराजनी छत्रछाया में जेमना प्रतापथी समग्र कार्याणी और आजुबाजुना गामनो सत्संग ए सुखियो छे एवा अपना कार्याणी मंदिर में बिराजमान अर्चा स्वरूप लक्ष्मीनारायण देवादि देवोना दिव्य सानिध्य में शाकोत्सवना दिव्य प्रसंगे सभा में उपस्थित धर्मकूळ आश्रित वाला सर्वे अमारा संतो पार्षदों श्रीजीना लाडीला धर्मकूळ आश्रित वाला सर्वे सत्संगी हरिभक्तों सर्व धर्म प्रेमी सज्जनों सर्व मोक्ष भागी जीवात्माओं दरेक भक्तजनों ने अमारा हृदयपूर्वक जय स्वामीनारायण। वाला भक्तों अपना शास्त्रों मत प्रमाणे જ્યારે જીવાત્માના અનંત જન્મના પુણ્ય ઉદય થાય અને એના ઉપર ભગવાનની કૃપા થાય ત્યારે જીવાત્માને આવો દુર્લભ એવો મનુષ્ય દેહ પ્રાપ્ત થાય છે અને મનુષ્ય દેહની પ્રાપ્તિ થયા પછી પણ જ્યારે અતિ મોટા ભાગ્ય હોય ભગવાનનો અતિ રાજીપો હોય ત્યારે જીવાત્માને સત્સંગ ઓળખાય છે। अपना शास्त्रों पोकारी पोकारी ने अपने आ बात समझावा वर्षों थी शास्त्रों ना माध्यम थी कथाओं ना माध्यम थी आचार्यों ऋषिमुनियों संतों अनेक वखत अपने आ बात समझावी छे। आ जगतनी अंदर जीवात्मा ज्यारे जन्म धारण करे छे अर्थात के शरीर की प्राप्ति थाय छे त्यारे शास्त्रों मत एम छे भगवान स्वामीनारायणे पण वचनामृत आदि ग्रंथोनी अंदर आ बात समझावी महाराज के जीवनु स्वरूप केवुं छे तो जीव ए शाश्वत छे जेनी अंदर कोई विकार नथी जेनी अंदर कोई दोष नथी पण छतांय ज्यारे आपणे कोईना जीवननी अंदर व्यक्तिगत दृष्टि करीए त्यारे आपणने एनी अंदर अनेक प्रकारना दोष देखाय छे। त्यारे महाराजे बहुत सुंदर बात समझावी वचनामृतनी अंदर महाराज के ज्यारे आत्यंतिक प्रलय थयो होय ने भगवान सर्व जीव ने माया में लीन थाय माया ब्रह्म में लीन थाय अने भगवान इच्छे तो ब्रह्म ने पोता में लीन करी ले परब्रह्म में लीन थई जाय अने पछी ज्यारे मायानो सर्ग ज्यारे भगवान पुनः सृष्टिनी रचना करवानो संकल्प करे त्यारे मायाना गर्भमांथी अनेक जीवात्माओने संसारनी अंदर मोकलता होय छे। भगवान पोते प्रधान पुरुष प्रकृति पुरुष इत्यादि करीने आ सृष्टिनी रचना करता होय छे। एनी अंदर माया रज सद तम आदि अहंकारे करीने एनी अंदर चैतन्यता पूरता होय छे अने एने करीने बनेलुं जे ब्रह्मांड आ ब्रह्मांडनी अंदर जीवात्माने पोताना कर्मने अनुसार पोताना प्रारब्धने सुधारवानी अथवा बगाड़वानी तक मळती होय छे अवसर मळतो होय छे। આપણે બધા એમ ઘણી વખત વિચારતા હોઈએ કે પોતાના ભાગ્યને આપણે દોષ દેતા હોઈએ બાનું ભાગ્ય સારું છે ભાગ્ય નબળું છે આ ભગવાને આ બરાબર આપણને ફળ દીધું આ બરાબર ન દીધું આપણે એવો નિર્ણય લેતા હોઈએ છીએ। પણ જો ખૂબ મનન કરીએ વાત ઉપર વિચાર ઉપર તો એક દ્રષ્ટિ આપણને શાસ્ત્રના જ્ઞાન રૂપે જે આપણને પ્રાપ્ત થાય એવી થાય છે કે જીવાત્માને જે કંઈ કર્મ ફળ મળે છે એનું કારણ જવાબદાર જીવાત્મા પોતે છે। જીવાત્મા જેવા કર્મને અનુસરશે ફળની પ્રાપ્તિ એવી થશે। આ જ વસ્તુને જો સાદી ભાષામાં આપણે જો સમજવી હોય તો આપણે એમ કહેવાય કે આપણે બાવળીઓ વાવીએ
બાવળ આવે ને, આપણે શેડા ઉપર, ખેતરના શેડે બધા રક્ષા માટે આપણે વાડ તરીકે ઉપયોગ કરતા હોય છે. બાવરને થોર આપણે વાવ્યા હોય અને પછી એમ વિચાર કરીએ કે હવે મને આમાંથી કેરીની પ્રાપ્તિ થાય, તો આપણી વાવણી શેની હતી? બાવળની હતી. વાવણી બાવળની કરીએ અને આશા આપણે કેરીની રાખીએ અથવા કોઈ બીજા ફ્રૂટની કે ફળની, આપણે કોઈ ફૂલની આશા રાખીએ, તો એ પ્રાપ્ત ન થાય. ત્યાં આપણને સિદ્ધાંત સમજાણો કે જેવું વાવ્યું છે ને એવું ઉગવાનું છે. અને એનું કારણ જવાબદાર ભગવાન. તો જેવું કર્મ છે એવું ફળ આપે છે. ભગવાન નિયંતા છે, ભગવાન કર્મના ફળના પ્રદાતા છે. પણ ભગવાન પોતે જાણીએ કરીને જીવાત્માને દુઃખ નથી આપતા. દુઃખ માત્ર જીવનની અંદર આવતું હોય, ક્લેશ માત્ર જીવનની અંદર આવતો હોય, ત્રિવિધ તાપની અંદર જીવનની અંદર તપવાનું આવતું હોય, તો એના માટે ક્યાંક ને ક્યાંક જીવાત્મા પોતે એનો જવાબદાર છે. ત્યારે મનની અંદર આપણને એવો સંકલ્પ થાય કે જો ભગવાને સૃષ્ટિ બનાવી, ભગવાને જીવ આદિને બનાવ્યા છે, ભગવાન નિયંતા છે, ભગવાન બુદ્ધિના પ્રેરક છે, ભગવાન અંતરની અંદર મનની અંદર રહીને નિયંતાપણું પોતાનું બતાવે છે, તો ભગવાન આ બધાની બુદ્ધિ કેમ સરખી નથી રાખતા? મનમાં એવો પ્રશ્ન થાય ને. કર્મના આધારે જીવાત્માને ફળ મળે છે, તો કર્મની શુદ્ધિ રહે, કર્મની પવિત્રતા રહે, એના માટે ભગવાન કેમ બુદ્ધિ ઉપર નિયંત્રણ નથી રાખતા? પણ જો શાસ્ત્રોનો મત બહુ સુંદર સમજવા જેવો છે. ભગવાને બહુ સુંદર વાત આપણને વેદ, ઉપનિષદ, પુરાણોએ આ વાતને વિસ્તારથી સમજાવી છે કે જો ભગવાનની ઈચ્છાથી જીવાત્મા કર્મ કરે, એટલે જેમ આપણે કોઈ એક કઠપુતલી હોય અને એ જેમ ઉપર પૂતળીનો રમત આવતી પહેલા, હવે તો કદાચ આ બધી કળાઓ ધીમે ધીમે દેશમાંથી વિલુપ્ત થતી જાય છે, પણ નાનપણમાં વડીલોએ કદાચ જોઈ હોય, અમે પણ નાનપણમાં જોઈ હતી, પૂતળીનો ખેલ આવતો. એની અંદર પડદાની પાછળ, એક પડદાની આગળ એક પૂતળીને મૂકવામાં આવે, ઉપર દોરી સંચાર કરતા હોય, અને પૂતળીને નચાવનારો હોય એને નચાવે અને પૂતળી એમ નાચે. ત્યારે પૂતળી જે છે એ પોતાની ઈચ્છા પ્રમાણે નથી નાચતી, અથવા તો ઈચ્છા પ્રમાણે કળા નથી કરતી. એ ઉપર જે એનો નિયંતા, જે એનો નિર્ધાર કરનારો છે, એ જેમ નચાવે એમ નાચે છે. તો એમાં કર્મ કોનું થયું? પૂતળીનું થયું કે નચાવનારનું થયું? નચાવનારનું. શાસ્ત્રનો મત શું છે? જેવું કર્મ છે એવું ફળ છે. તો કર્મ કોનું હોવું જોઈએ? એટલે ભગવાને બહુ સુંદર આપણા શાસ્ત્રોએ વિવેક શીખ્યો. ભગવાન સ્વામિનારાયણે પણ આપણને આ વાત વચનામૃતના આદિ ગ્રંથો, સત્સંગી જીવન આદિ ગ્રંથોથી ખૂબ સુંદર સમજાવી. મહારાજ કે ભગવાન જીવાત્માને જ્ઞાન આપે છે. શ્રીમદ ભાગવતજીના રૂપમાં જોઈએ, રામાયણના રૂપમાં જોઈએ, શ્રીમદ ગીતાના રૂપમાં જોઈએ, સત્સંગી જીવનના રૂપમાં જોઈએ, શિક્ષાપત્રીના રૂપમાં જોઈએ, તો ભગવાને જીવાત્માને ઉદ્બોધન આપ્યું, સમજણ આપી, શિખામણ આપી, સદ અસદનો વિવેક શીખવાડ્યો, અને પછી એ કર્મ કરવાની જીવાત્માને સ્વતંત્રતા આપી કે હવે તમે તમારું કર્મ કરો, જેથી કરીને કર્મનું નિરૂપણ, કર્મ કરવાની શક્તિ પરમાત્માની છે. આમ ઇન્દ્રિયોનું કામ છે જોવું, સાંભળવું, શબ્દ, સ્પર્શ, રૂપ, રસ અને ગંધ, આ ઇન્દ્રિયો દ્વારા ભોગવાય છે. પણ ઇન્દ્રિયોની અંદર ચૈતન્ય ન હોય તો? બહુ સુંદર આપણા શાસ્ત્રોની અંદર ભગવાનના નિશ્ચયનું બહુ સુંદર સ્વરૂપ બતાવ્યું છે. આપણે આજે શાકોત્સવના પ્રસંગે એકત્રિત થયા છીએ અને મહારાજે લોયાની અંદર દિવ્ય શાકોત્સવ કર્યો. જો કે ઉત્સવ એ આપણી ભારતીય સંસ્કૃતિની પરંપરા છે, અને ઉત્સવોની અંદર ભગવાન સંબંધી જે કાર્યો હોય, જેની અંદર જીવાત્માને પોતાના આત્મશ્રેયનું સાધન બળ થતું હોય, તમામ ઉત્સવ કહેવાય. બાકી જગતના મેળા કહેવાય. કલ્યાણનું સાધન ન થાય, ભગવાનનો રાજીપો ન ઉતરે, તો એ જગતના મેળા કહેવાય. એ બધા કર્મ બંધન કરનારા છે. અને ભગવાન સંબંધી જીવાત્માને દ્રઢતા થાય, ભગવાનનો નિશ્ચય દ્રઢ થાય, ભગવાનનો મહિમા સમજાય, ભગવાનની આજ્ઞાનું પાલન કરવાનું ખુમારી આવે, એવી જ્યારે કાર્ય થતા હોય એને ઉત્સવ કહેવાય. ત્યારે ભગવાન સ્વામિનારાયણે લોયાની અંદર મહારાજે આમ કલ્યાણના તો અનેક સાધનો બતાવ્યા છે. તપ, તીરથ, વ્રત આદિ ઘણે, દાન, દક્ષિણા આદિ, યાત્રા, બધા ઘણા બધા સાધનો શાસ્ત્રોએ બતાવ્યા છે. પણ એમાં ભગવાનને મનમાં વિચાર થયો, મહારાજ કે આ માર્ગ કોણે પચે? તો કે જેની બુદ્ધિ, જેની દ્રષ્ટિ ત્યાં પહોંચતી હોય, જેને શાસ્ત્રનો અધ્યયન કરવાનો, શાસ્ત્ર વાંચનનો જેને અંગ હોય, જેને શાસ્ત્રને સમજવાનું જેનું અંગ હોય, એને ભગવાનનો મહિમા શાસ્ત્ર થકી જ્ઞાને કરીને સમજાય. બીજું લક્ષણ છે પ્રેમનું લક્ષણ, જેને ભગવાન સાથે પ્રીતિ કરવાનો સ્વભાવ હોય, જેમ ગોપિકાઓનો હતો. તો જેવા પ્રીતિ કરવાના સ્વભાવે કરીને જીવાત્મા જ્યારે ભગવાન સાથે જોડાય, ત્યારે એને ભગવાનનો અહોભાવ આવે, ભગવાનનો મહિમા સમજાય.
અને ત્રીજું મહારાજ કહે છે કે ઘણી વખત ડરથી પણ ભગવાનમાં પ્રેમ થતો હોય છે. જીવાત્માને આ જન્મ મરણના મૃત્યુના દુઃખની અનુભૂતિ થાય, એને જ્ઞાન થાય, જમપુરીના દુઃખનું જ્ઞાન થાય, અને જો એ જ્ઞાનથી સાવધાન થઈ જાય ને ત્યારે જીવાત્મા એ અધર્મનું આચરણ મૂકીને ભગવાનને રાજી કરવાના દાખલા સામું જોવે. આ બધાના શાસ્ત્રોએ પ્રકાર બતાવ્યા છે. પણ એમાં પણ મહારાજને વળતો વિચાર આવ્યો કે આનો તો યોગ ક્યારે થાય? જ્યારે જીવાત્માને સત્સંગનો યોગ થયો હોય ત્યારે. કારણ કે સત્સંગ વગર આ કોઈ ઉપદેશ આપતું નથી. મહારાજ એક દ્રષ્ટાંત દીધું. મહારાજ કે યવન આદિ દેશમાં કદાચ જન્મ મળ્યો હોત, યવન દેશની અંદર, ત્યારે મહારાજ કે ત્યાં સત્સંગની કલ્યાણની કોણ વાત કરત? ત્યાં પરબ્રહ્મ પુરુષોત્તમ નારાયણની કોણ વાત કરત? આપણે ભાગ્યશાળી છે કે આપણને ભારત દેશની અંદર, આ ગુજરાત પ્રાંતની અંદર આપણને જન્મ મળ્યો, ને એમાંય ભગવાન સ્વામિનારાયણ ધરા ઉપર પધાર્યા ત્યારે મહારાજે આ કચ્છ કાઠિયાવાડ સોરઠની ભૂમિને પોતાની કર્મભૂમિ બનાવી અને આપણા આંગણે પધાર્યા. એનો જીવાત્માને યોગ થાય ત્યારે મહારાજે કીધું ભગવાનનું સ્વરૂપનું ઐશ્વર્ય કેવું છે, પ્રતાપ કેવો છે? તો કે જેવું લોહચુંબકનું, જેવું ચિંતામણીનું, જેવું પારસમણીના ગુણો બતાવ્યા કે પોતાના ગુણધર્મે કરીને પોતાના યોગમાં આવેલા પદાર્થનું પરિવર્તન કરી દે, એની અંદર રહેલો ગુણધર્મ છે. પારસમણી હોય ને, આપણે નંદ સંતોએ લખ્યું પારસ સ્પર્શી લોહ કંચન ભઈ મોગે મૂલે વેચાય રે. જેમ પારસમણી હોય અને એના યોગની અંદર લોઢું આવે તો આપણે જાણીએ છીએ લોઢાની કથિરની શું કિંમત હોય, પણ એ લોઢું જો પારસમણીના યોગમાં આવે તો એનું રૂપ બદલાઈ જાય, અને રૂપ બદલાઈ જાય એટલું જ નહીં, એનો સોનાનો ભાવે પોતાનું મૂલ્ય પણ વધે, એની કિંમત પણ વધે. પણ એ કેમ થાય? ત્યારે મહારાજે કીધું જ્યારે જીવાત્માના પોતાના ખોટા સ્વભાવ, કુસ્વભાવ જ્યારે ટળે, અને આપણું આ કાર્યાણી એનું સાક્ષી છે કે કાર્યાણીના પ્રથમ વચનામૃતની અંદર મહારાજ ઈયળ અને ભમરીનું દ્રષ્ટાંત દીધું છે. મહારાજે કીધું છે કે જેમ કોઈ ભમરી હોય ઈયળને દંશ આપે અને એનો ચટકો જો ઈયળ સહન કરી લે તો એમાંથી ભમરી પરિવર્તિત થઈ જાય, અને જો સહન ન કરે અને કદાચ એમાંથી દૂર ભાગે તો મહારાજ કહે કે એનું અંગ પરિવર્તન ન થઈ શકે. એમ જીવાત્માના કર્મનું કારણ, જીવાત્માના ફળનું કારણ જીવાત્માના કર્મ છે. પણ એ કર્મ શુદ્ધિ કેમ થાય, એ વિચાર શુદ્ધિ કેમ થાય, એ ઇન્દ્રિયોની શુદ્ધિ કેમ થાય, એનું જો કોઈ માધ્યમ હોય તો આ સત્સંગ છે. અને સત્સંગની અંદર પણ કેવી રીતે, એની રીત પણ મહારાજે બતાવી કે સત્સંગની અંદર ભગવાને સ્થાપેલા સિદ્ધાંતોનું પાલન કરીને, ભગવાનની આજ્ઞાનું પાલન કરીને, ભગવાને શિક્ષાપત્રી આદિમાં જે મર્યાદાઓ બતાવી છે એના વિધિ નિષેધના ધર્મનું પાલન કરીને જીવાત્મા જ્યારે સત્સંગની અંદર અનુસરે અને પછી એ પાત્રતાએ સહિત ભગવાનની પતિવ્રતાની જે નિષ્ઠાવાન મહાત્મ જ્ઞાને સહિત ભક્તિ એને અનુસરે ત્યારે જીવાત્માનો આ જે માયિક અંગ છે ને એ અમાયિક થઈ જાય. જીવાત્મા જે સ્થૂળ ભાવની અંદર રહેલો છે, સૂક્ષ્મ ભાવની અંદર રહેલો છે કે કારણ ભાવની અંદર રહેલો છે, એમાંથી મુક્ત થઈ અને બ્રહ્મ ભાવને પામી અને ભગવાનના ધામનો અધિકારી બની જાય. આ આપણી સિદ્ધિની પ્રાપ્તિ આપણને શાસ્ત્ર કરાવે છે. અને એને પ્રાપ્તિ માટે વાલા ભક્તો આ ઉત્સવ સમય, આ કથા વાર્તા વારંવાર કરીએ છીએ. પણ આપણી માનવ સ્વભાવની એક બહુ વિષમતા છે. કારણ કે હું આ શાકોત્સવ મારે 11 તારીખથી પેલા જુનાગઢ દેશના શાકોત્સવ ચાલે છે, હું બધી જગ્યાએ આ દ્રષ્ટાંત આપું છું. એટલે કહું, આપણી કઠિનાઈ છે કે આપણે છે ને પોતાની જાતને બહુ વધારે હોશિયાર અને બહુ વધારે સુગ્ન માનીએ છીએ. ઘણી વખત ઉપદેશમાં સંતો કહેતા હોય, ટકોર કરતા હોય કે ભગવાનની આ મર્યાદા છે, અમને બધી ખબર છે. આપણે શું કહીએ? અમને બધી ખબર છે. તો ખબર હોય તો એનું પ્રમાણ મળવું જોઈએ ને. આપણને ખબર છે એનું પ્રમાણ કેવી રીતે થાય? એ આપણા કાર્યની અંદર દેખાવું જોઈએ ને. ખબર હોય નહીં. તમને દાખલો આપું કે આપણે કોઈ અગ્નિ હોય અને અગ્નિની અંદર દેવતા જેને કહીએ છીએ, એ અગ્નિ કોલસો હોય ધગધગતો, અને આપણે એને સાવધાન કરીએ કે ભગત આ અગ્નિ છે, આનો સ્પર્શ ન કરશો. અમને બધી ખબર છે. અને પછી અગ્નિને પકડે તો એ ખબર શું કામની? જો ખબર હતી તો તમારે અગ્નિનો સ્પર્શ કરવાની જરૂર નથી, સ્વયં નહોતી કરવાની જરૂર. અને છતાંય તમને સ્પર્શ કરવાનો મન થયું તો તમને જ્યારે કોઈએ ઉપદેશતાએ સદુપદેશ દીધો કે અગ્નિ છે, આનો સ્પર્શ ન કરાય, તો એની માનવાની જરૂર હતી. અનિલ અહી જો ગ્રહે અજાણે તે છોડાવે રોવડાવી રે. આ સંતોનું કર્મ છે, જે પોતાના જીવની અંદર જે અંતઃશત્રુઓ રહેલા છે, કામ, ક્રોધ, લોભ, મોહ, મત્સર, માયા, ઈર્ષા, તૃષ્ણા ઇત્યાદિ, જે જીવાત્માના સ્વભાવના કારણ બને છે. અને એ સ્વભાવ એ કરીને જીવાત્માનું અંતઃકરણ મલિન થાય છે. અને એવા અંતઃકરણ જ્યારે મલિન થાય છે, મહારાજનો આ કાર્યાણીમાં મહારાજ એક વખત સભા કરીને બેઠા હતા, અને જાદવજીભાઈ સુરતના મહારાજ આજુ 76 પલંગ લાવ્યા હતા. મહારાજ
અહીંયા કાર્યાણીમાં ઢોલિયા ઉપર છતર પલંગ ઉપર બિરાજમાન હતા અને ત્યારે બુદ્ધાનંદ સ્વામી મહારાજને પ્રશ્ન કર્યો છે કે ભગવાનનો જે નિશ્ચય થાય છે ને એ જીવને થાય છે કે અંતઃકરણમાં થાય છે? બહુ સમજવા જેવો પ્રશ્ન છે. આ સૃષ્ટિની રચના, આ જીવાત્માને પોતાનું સ્વરૂપ, આપણી મોટામાં મોટી કઠણાઈ એ છે કે આપણે પોતાને જ નથી ઓળખીએ કે ભગવાનની ઓળખવાની, જગતને પાર કરવાની, માયાને તરવાની વાત તો બહુ છેટે રહી. બહુ સુંદર પ્રશ્ન પૂછ્યો, ક્યારે આ અનુભૂતિ થાય? વચનામૃત તમે વાંચો, શાસ્ત્ર વાંચો. મહારાજે કીધું કે જીવાત્મા કેવો છે તો કે દેહ ત્રય વિલક્ષણમ, આ સ્થૂળ સૂક્ષ્મને કારણ દેહથી વિલક્ષણ છે, એનો અંગ નથી, એમાં વ્યાપક થઈને રહ્યો છે. એમાં ક્ષેત્ર અને ક્ષેત્રજ્ઞનો જે ભેદ છે, એક શરીર છે, ક્ષેત્ર છે, અને જે આત્મા છે એનું ક્ષેત્રજ્ઞ છે. એમ મહારાજે પૂછ્યો કે એટલે એમ જે વિવેક સમજતો હોય એને આ પ્રશ્ન થાય, નહીતર ન થાય. આપણને કોઈ દિવસ એવો પ્રશ્ન થયો કે અમે ભગવાનના દર્શન કર્યા તો આનંદની અનુભૂતિ થઈ, આપણને ભગવાનનો નિશ્ચય થયો, ભગવાનના મહિમાની વાતો સમજી, તો આ કોણે થઈ? આપણને મને થઈ એવું આપણે કહીએ, પણ મને એટલે કોણે? મનમાં થઈ, બુદ્ધિમાં થઈ, અંતઃકરણમાં થઈ, જીવમાં થઈ, ક્યાં થઈ? મહારાજે બહુ સુંદર પ્રશ્ન. આનું જ્ઞાન થાય ને એટલે એને આત્મનિષ્ઠા કીધી. જ્યારે આત્મનિષ્ઠા થાય પહેલા તો આત્મા સ્વરૂપને તો જાણો. આ શરીર છે નાશવંત છે, પંચભૂતનું બનેલું છે, અને પ્રકૃતિના ક્રમ પ્રમાણે જેમ જીવન દરેક શરીરની ઉત્પત્તિનો ક્રમ છે, એમ જીવન શરીરના વિનાશનો પણ ક્રમ રખેલો છે. એમ શરીરની કોઈ પણ પછી દરેક યોનિની અંદર એની આયુષ્ય નિર્માણ કરેલી છે. પશુ પક્ષીની યોની હોય, વૃક્ષવેલીની યોની હોય, મનુષ્ય યોની હોય, તો એ યોનિની આવરદા નક્કી કરેલી છે, અને એ આવરદાની અંદર શરીરનું જીવાત્માનું આવાગમન થઈ રહ્યું છે. હવે યોગ સંસારનો હોય કે ભગવાનનો હોય, આ જીવાત્માને ક્યાંથી અનુભૂતિ થાય છે? બહુ સમજવા જો. સમય લો તો વાંધો નથી ને, ભૂખ નથી લાગી ને? કારણ કે આમાં પછી નહીતર ઘણા એવું કે અમને નોતરું દીધું તું શાકોત્સવમાં જમવાનું, અને વાતો કરીને પેટ ભર્યું. પણ વાતો કરીને પેટ નથી ભરવું. આપણે જેમ પેટનો ખાડો પૂરવો છે ને, એમ આપણા પ્રારબ્ધની અંદર જે ખાડા લખ 84ના પર્યા છે ને એને ભરવા છે. એના માટે આ જરૂરી છે. આ લખ 84ના ફેરા ટાળવા માટે જરૂરી છે. આ ઉત્સવ માત્ર પેટનો ખાડો ભરવા નથી કરતા આપણે. મહારાજે બહુ સુંદર વાત સમજાવી કે જેમ જીવાત્માનો યોગ કેવી રીતે વિષય સાથે થાય છે, તો કે ઇન્દ્રિયો છે, ઇન્દ્રિયોનો એક છેડો વિષય સાથે જોડાયેલો છે, અને ઇન્દ્રિયોનો બીજો છેડો એ અંતઃકરણ સાથે એનો સંબંધ છે. અંતઃકરણ એટલે ચિત્ત, મન, બુદ્ધિ, ચિત્ત ને અહંકાર, એની સાથે એનો વાસ રહેલો છે, અને એની અંદર જીવાત્મા રહેલો છે. જીવાત્મા નક્ષિક પર્યંત. મહારાજે બહુ સુંદર પ્રશ્ન પૂછ્યો બુદ્ધાનંદ સ્વામીએ કે આ નિશ્ચય જે ભગવાનનો થાય, ભગવાનના નિશ્ચયને પણ સમજીએ અને જગતના વિષયને પણ સમજીએ, બંનેનું. કારણ કે નિયમ તો એક જ લાગુ પડે. જગતના વિષયની અંદર જીવાત્માને આસક્તિ કેમ થાય છે, કેમ બંધાઈએ છીએ આપણે? આ વસ્તુ સમજો. આપણે એમ બંધાઈએ છીએ કારણ કે મહારાજે કીધું કે ઇન્દ્રિયોનો જેનો યોગ થાય, અને એ યોગે કરીને એ વિષય છે એ ઇન્દ્રિયોના માધ્યમે કરીને અંતઃકરણમાં પ્રવેશે છે. અંતઃકરણની અંદર રહેલી જે બુદ્ધિ છે એની અનુભૂતિ કરે છે, અને એ અનુભૂતિનો અહેસાસ જીવને કરે છે, અને જીવને એટલે એની અંદર ઓતપ્રોતતા થાય છે. આ જીવ નક્ષિક પર્યંત વ્યાપ્ત થઈને રહ્યો છે. જીવાત્મા પોતાનું મૂળ સ્વરૂપ ભૂલી ગયો છે, અને પોતે માયાના આવરણમાં હોવાથી એ પોતાને માયિક આ દેહ ભાવ માને છે, દેહાભિમાનની અંદર રહેલો છે. અને એટલા માટે દેહની ઇન્દ્રિયોને પોતાનું સ્વરૂપ જાણીને, પોતાના શરીરને પોતાનું સ્વરૂપ જાણીને, જે જગતના માયિક, જે મિથ્યા, જે નાશવંત વિષયો છે, જે ભૌતિક વિષયો છે, એને ભોગવામાં જ પોતાનું જીવન વ્યતીત કરી નાખે છે. એને પોતાના આત્મચેતન સુધી એને પહોંચવાનો સમય જ નથી પ્રાપ્ત થતો. અને એ નથી થતો એટલે આ સુખ દુઃખની જે હમણાં સ્વામીએ કીધું ને, સુખ કોણે, સુખની વ્યાખ્યા શું છે? તો ત્રિવિધ તાપથી મુક્તિ મળે, કર્મ બંધનથી મુક્તિ મળે, માયાથી મુક્તિ મળે, અને ભગવાનના ધામે સુખિયા થાય ને એનું નામ સુખ છે. આ જગતના ફેર ભવટાળમાં તમે જે પણ કદાચ સુખ વૈભવ ભોગવો ને, આ સુખ નથી, આ ભ્રમણા છે. પણ આપણને આ તત્વજ્ઞાનનું આપણને પચ્યું જ નથી. એટલે નથી પચ્યું એટલે ઓલો બીક નથી આપણને કે આ કંઈક અધોગતિમાં તો નથી જતા ને આપણે. અને એટલા માટે મહારાજ કહે છે કે જીવાત્મા કર્મ કરવામાં સંકોચાતો નથી. નહીં તો જો આ વિવેક હોય ને કે આ મારું આત્મ સ્વરૂપનું કલ્યાણ બગાડું છું, આ જીવ પોતાનો કલ્યાણ બગાડે છે, આ કર્મ કરવાથી ભગવાન નારાજ થાય છે, જો એવો મનમાં ખટકો રાખે ને તો ક્યારે અધર્મની અંદર જીવાત્માને સંકલ્પ પણ ન થાય. પણ આપણે એ ભાવ ભૂલી ગયા છીએ, અને દેહાભિમાન થઈને દેહના સુખને, દેહની મોટપને, દેહના વિષય વાસનાને ભોગવવા, અને દેહના મોટપને, જગતના વિષયને ભોગવવા માટે આપણે લોલુપ્ત થઈએ છીએ. આ જ્ઞાન કરાવવા માટે જીવાત્માએ, ભગવાને આપણને આ સત્સંગનો યોગ કરાવ્યો છે. બાકી જગતની અંદર તો જો જે ક્રમની અંદર પશુ પક્ષી જન્મ લે છે, મનુષ્ય પણ એ ક્રમની અંદર જન્મ લે છે. આમ શાસ્ત્રોએ બતાવ્યા ને કે બીજથી થાય, ઈંડાથી થાય, શરીરથી શરીરની ઉત્પત્તિ થાય, આ બધા ક્રમો બતાવ્યા છે.
અને એ ક્રમ પ્રમાણે જળચર છે, થલચર છે, કે વૃક્ષવેલી આકાશમાં ઉડનારા ગતિ કરનારા પણ પશુ પક્ષીઓ હોય છે. તો એ રીતે તમામની અંદર ભગવાને કીધું આ જીવનો સંચાર થાય છે અને આવડતા પૂછીને પાછા એ પોતાના કર્મ પ્રમાણે ગતિ કરે છે. કાં તો કોઈ ઉર્ધ્વ ગતિ કરે તો ઊંચા કુળને પામે, કદાચ નીચ કર્મક થયા હોય, હિંસા આદિ થયા હોય તો એની અંદર એ અધોગતિ. પણ મોક્ષનું જો સાધન મળતું હોય ને તો એક મનુષ્ય શરીરને પ્રાપ્ત થયું છે. બાકી મોક્ષનો દ્વાર બીજો નથી થતો. તમને એમ લાગતું હશે કે બાપુજી એવું તો ભગવાને તો અનેક આપણને આપણા લીમવૃક્ષ જેવાના, માણકી જેવાના ભગવાને ઉદ્ધાર કર્યા, પણ એ ભગવાનના ધામના મુક્તો હતા અને ભગવાનની સેવા માટે અહીં આવ્યા હતા. અને બીજું કે એ ભગવાનની કૃપાથી એની એ કલ્યાણના અધિકારી બન્યા, એટલે એ અપવાદ છે. પણ કર્મ સિદ્ધાંત આપણને શું શીખવાય છે કે જેવું કર્મ કરશો ને એવી ગતિને પામશો. જો સત્કર્મને અનુસરશો, ભગવાનની આજ્ઞાને અનુસરશો, ધર્મને અનુસરશો તો મહારાજ કે ઉર્ધ્વ ગતિના અધિકારી બનશો, અને જો અધમ કારણ કરશો તો અધોગતિના અધિકારી બનશો. આ કર્મનો ન્યાય છે. અને અવશ્યમેવ ભક્તવ્યમ કૃત કર્મ શુભાશુભમ, જીવાત્મા શુભ અશુભ કરેલા કર્મને ભોગવે છે. આ સિદ્ધાંત છે. એટલે એ સિદ્ધાંતની અંદર મહારાજે બહુ સુંદર વાત આપણી પૂરી કરી. વચનામૃતની અંદર મહારાજે આ વાતની નોંધ કરી. મહારાજ કહે કે જે અનુભૂતિ છે, આ બુદ્ધિ જીવ છે, આ બુદ્ધિ જે અનુભૂતિ થાય છે એ ઇન્દ્રિયો દ્વારા બુદ્ધિની અંદર પ્રવેશે છે, એટલે અંતઃકરણની અંદર પ્રવેશે છે. અને અંતઃકરણ દ્વારા જીવ એ સમગ્ર અનુભૂતિને પોતે અનુભવે છે. એટલે જીવ સૌથી મોટો છે. એટલે નિશ્ચય જો કરવો ને તો જીવથી કરવો. આપણે ઘણી વખત આ ગુજરાતીમાં આપણે બોલવામાં શબ્દોનો ઉપયોગ કરતા હોઈએ છીએ કે જીવ દઈ દેવો, હા, જીવથી વાલા, આવા શબ્દોનો પ્રયોગ કરીએ છીએ ને. શા માટે એવું નથી કહેતા આંગળીથી વાલા, આંખથી વાલા, કાનથી વાલા? આપણે શું કહીએ છીએ કે આ તો જીવથી વાલા, જીવમાં ઉતર્યા. હા, આપણે શા માટે? કારણ કે એ સ્થાન સાચું છે કે જીવાત્માને જે દિવસ નિશ્ચય દ્રઢ થશે ને, ખાલી ઉપર છલ્લો ઇન્દ્રિયોથી કરેલો સત્સંગ છે ને, હું તમને દ્રષ્ટાંત આપું. કપાળમાં તિલક ચાંદલો કરે, ગળામાં કંઠી બાંધે અને પછી મોઢાની અંદર માવા આદિ વ્યસનો હોય તો આ ઉપર છલ્લો સત્સંગ થયો. આ જીવનો સત્સંગ નથી. આપણે વાત બહુ સમજવા જેવી છે. આ દ્રષ્ટાંત છે. જીવનો સત્સંગ કેને કહેવાય? કે જેના જીવની અંદર દ્રઢતા છે, જેને ભગવાનનો દ્રઢ નિશ્ચય થયો. એની અંદર પણ પ્રકાર બતાવ્યો. આ લોયા મહારાજે શાકોત્સવ કર્યો ને, એ શાકોત્સવની લીલાને જરા યાદ કરીએ. આપણે મહારાજે કીધું, મહારાજે તો અનેક કથા તો ઘણી વખત આપણે શાસ્ત્રોમાં સાંભળી છે, પણ મહારાજે નિમિત્તે એવું બન્યું કે સુરા ખાચરને ત્યાં ચોરી થઈ, એમનું પટારો ચોર લઈ ગયા. સુરા ખાચરને સંકલ્પ થયો, અને આપણને બધાને થાય કંઈક દુઃખ આવે ને તાર ભગવાન તરત યાદ આવે. એટલે સંકલ્પ થયો કે મને જો આ મારી રકમ મૂડી, જે આખી જીવનનું મારું જે ભાતું જે કમાણી છે, એ જો મને હેમખેમ પાછી મળે ને તો હમણાં કોઠારી સ્વામીએ વાત કરીને કે થોડો લોભ પાછો થાય મનુષ્ય સ્વભાવ, એટલે થોડો લોભે થયો. મનુષ્ય હતા ને, હું દોષ નથી બતાવતો, હા, તો એક પ્રકૃતિ બતાવું છું. કારણ કે એ બધા ભગવાનના ધામના મુક્તો હતા અને ભગવાનના લીલા કાર્યમાં સહભાગી બનવા આવ્યા હતા. એટલે કોઈનામાં દોષ કે ઉણપ ન હોય, પણ છતાંય મનુષ્યને આપણને જ્ઞાન થાય એટલા માટે આ બધા ચરિત્રો મહારાજ કરતા હોય. ત્યારે સુરા ખાચરને મનમાં સંકલ્પ તો થયો, ભગવાન તો યાદ આવ્યા પણ અડધા યાદ આવ્યા. એમને શું સંકલ્પ થયો કે જો મને મારો પટારો હેમખેમ પાછો મળે ને તો અડધી રકમ હું ભગવાનને અર્થે વાપરું, અડધી પાછી પોતા હારું રાખી. એમના ઘરના શાંતાબા હતા ને, એને ખૂબ ભગવાનનો નિશ્ચય દ્રઢ હતો, એને જીવમાં નિશ્ચય હતો. એને કીધું કે આ ચોર જો તમારો પટારો આખો લઈ ગયા, જે તોડ્યો હોત, એનું તાળું તોડ્યું હોત, તો શું તમારા હારું અડધી આ રકમ મૂકતા જાત? ત્યારે કે એ તો કેમ મૂકીને જાય? તો કે આપણા પ્રારબ્ધનું હતું ને, તો હવાંગ ગયું હતું, આ પાછું આવ્યું છે, ભગવાનની કૃપાથી આવ્યું છે, માટે બધું ભગવાનને અર્પણ કરો. અને પછી આ શાકોત્સવનું નિર્માણ થયું. મહિમા એનો છે, આ સમર્પણનો મહિમા છે. પણ એનાથી વિશેષ પ્રસંગને યાદ કરું વાલા ભક્તો. મહારાજે પ્રેમાનંદ સ્વામીએ બહુ સુંદર એના ઉપર પદ લખ્યું, વળી વખાણું શાકોત્સવ લીલા કરી, નયણે નિરખ્યા સુંદર કરતા શાકજો. ભગવાને આ ધરા ઉપર અનેક પ્રકારના ચરિત્રો કર્યા છે. માણકીના સવાર હોય, મહારાજ રાસોત્સવ કરતા હોય, રંગોત્સવ કરતા હોય, મહારાજે 3 છોગલા પાક ધારણ કરી હોય. આવા દર્શન તો આપણે ઘણી વખત કર્યા છે. પણ આજનું દર્શન કંઈક અલૌકિક છે. મહારાજે બહુ સુંદર વર્ણન એનું પ્રેમાનંદ સ્વામીએ કીધું. પણ પ્રસંગ કેવો છે કે આને સમજાય કોને? જેને જીવમાં નિશ્ચય હોય. નહીતર મહારાજે લોયાના વચનામૃતની અંદર આ વાત સમજાવી કે 3 પ્રકારના નિશ્ચય બતાવ્યા, ઉત્તમ, મધ્યમ ને કનિષ્ઠ. પછી એમાં મહારાજે એનું દ્રષ્ટાંત બતાવ્યું. કનિષ્ઠ નિશ્ચય કોને કહેવાય? સમજણ, ભગવાન સંબંધી જ્ઞાન માટે મહારાજે વાત કરી. કનિષ્ઠ સંબંધી જ્ઞાન કેવું હોય? ભગવાનનો નિશ્ચય ક્યારે હોય? ત્યારે મહારાજે કીધું, ભગવાનના ઐશ્વર્ય પ્રતાપને જોવે અને ભગવાનનો નિશ્ચય થાય. સમજો, આ સહજ સ્વભાવ છે, સહજ છે કે ભગવાનના ઐશ્વર્ય જોયા, ભગવાનના પ્રતાપને જોયો એટલે ભગવાનનો અહોભાવ થયો. આ સહજ પ્રકૃતિ છે. એટલે મહારાજ કે એનો નિશ્ચય થાય. પણ જ્યારે ભગવાનના એ ઐશ્વર્ય પ્રતાપ યુક્ત જે ચરિત્ર હોય એને ન જોવે, એટલે ભગવાન પછી સામાન્ય સાદા મનુષ્ય અવતાર રૂપ જેમ કાર્ય કરતા હોય એમ કરે.
ભગવાન ઘણી વખત મહારાજ કીધું ને, ભગવાન જ્યારે જેવા અવતાર ધારણ કરે છે ને એ પ્રાકૃતિક ધર્મને પોતે સ્વતંત્ર હોવા છતાં પણ સ્વીકારે. ભગવાન પોતે એ સ્વતંત્ર છે, એમને કોઈ ગુણ બંધન કરતા નથી, પણ પોતે એ ધર્મને સ્વતંત્ર, પોતે ધર્મની મર્યાદા સાચવવા ધરા ઉપર આવતા હોય તો એ પ્રકૃતિના ધર્મને પણ પોતે સ્વીકારે છે. જેવા રૂપ લીધા હોય, મહારાજે વચનામૃતમાં લખ્યું, મહારાજ મત્સ્ય અવતાર થયા તો માછલી જેવો મહારાજે વ્યવહાર કર્યો. મહારાજે કચ્છ અવતાર લીધો તો કાચબાની જેમ મહારાજ વર્ત્યા. મહારાજે હયગ્રીવ અવતાર લીધો તો ઘોડાની જેમ હણાણાટી કરી. ભગવાન નરસિંહ રૂપે પ્રગટ થયા તો ભગવાને સિંહની જેમ દાળ મારી. મનુષ્ય રૂપે ભગવાન રામકૃષ્ણ આદિ રૂપે જેમ સ્વામિનારાયણ ભગવાન રૂપે ભગવાન પ્રગટ્યા તો ભગવાને મનુષ્ય ચેષ્ટાઓ કરી. તો જેવા રૂપને ભગવાન ધારે એવા સ્વરૂપને ભગવાન એના ધર્મને સ્વીકારતા હોય, પણ છતાંય એની અંદર દિવ્યતા રહેલી છે. એનો ભાવ આ સમજવો જોઈએ. આ જીવાત્માને મહિમા સમજાણો હોય ત્યારે વચનામૃતની અંદર મહારાજે કીધું, ભગવાનના જે ઐશ્વર્યયુક્ત જ્યારે દર્શન કરે ત્યારે ભગવાનનો નિશ્ચય થાય, પણ જ્યારે એવા ઐશ્વર્યના દર્શન ન કરે, અને એનાથી વિશેષ મહારાજે બીજી એક વાત લખી, આપણને બધાને અત્યારે લાગુ પડે એવી વાત છે. મહારાજ કે કારણ કે બધાના મનમાં એવો પ્રશ્ન થતા હોય કે ભગવાન કદાચ કોઈ ખોટું કરે. મહારાજ કીધું, કોઈ દુષ્ટ જીવાત્મા ભગવાનનો દ્રોહ કરતો હોય અને છતાંય એનું ભૂંડું ન થાય. આપણે જગતમાં જોઈએ છીએ ઘણી વખત ખોટું થતું હોય ને, અને આપણે સંપ્રદાયમાં અનુભવ કરીએ છીએ, ખોટું થાય છે પણ એનું ભૂંડું નથી થતું. એટલે પછી શું થાય? ભગવાન કે ભગવાનમાં નિશ્ચય ન રહે. કારણ કે આમાં કેવું છે, પ્રસંગ ભગવાન છે ને, શિક્ષા તો બધાને કરે છે ને કર્મનું ફળ બધાને મળે છે. આપણે શરૂઆત જ અહીંયાથી કરી. જેવું કર્મ કરશે એવું ફળ મળશે, કોઈને વહેલું કોઈને મોડું. જ્યારે ભગવાનના ફોઈના દીકરા શિશુપાળ જન્મ્યા ને, આ બહુ વાત સમજવા જેવી છે. શિશુપાળ જ્યારે જન્મ્યા ત્યારે એને 4 હાથ હતા. આ તો દેખાવનો જમાનો, બધા સાવધાન થવું હો. એમ તો પૌંડરક હતો ને, એને પોતાની જાતને કૃષ્ણ કહેતો. આ સાવધાની એટલા માટે કરવું, પોતાની જાતને કૃષ્ણ કરતો. વૈજંતી માળા અને કૌસ્તુભ મળીને માથે મોર મુગોટ ને હાથમાં વાંસળી બધું, એને રાજ રચેલું બધું કૃષ્ણ ભગવાન જેવું રાખ્યું. અને એમ એને જાહેર કર્યું કે હું સાચો કૃષ્ણ છું, હું વાસુદેવ કૃષ્ણ છું. આ જે છે ને, આ પાખંડી એટલે જે આપણે ગોકુળમાં જે મથુરામાં જે કૃષ્ણ ભગવાન છે એ સાચા કૃષ્ણ નથી, આવું કરનાર હતા. આ એટલા માટે કહું છું કે અત્યારે પણ ઘણા માથે પાગ મૂકીને ભગવા પહેરીને તમારી આગળ આવે છે કે હું છું, પણ આપણે ક્યાં શિર નમાવું ને આપણે વિચારવાનું છે. એનો આશ્રય કરવાથી, એ પૌંડરકનો આશ્રય કરવાથી અક્ષરધામ કે ગોલોકની પ્રાપ્તિ થાય. એ તો એને દાવો કર્યો હતો, અને દાવો કર્યો એટલું નહીં, 4 ભુજા રાખતો, શંખ ચક્ર ગદા પદ્મ ધારણ કરતો. અને આ શંખ ચક્ર પ્રતાપ તો મેં કીધું, શિશુપાળને જ્યારે જન્મ્યો ને ત્યારે એને પણ 4 હાથ હતા અને 3 નેત્ર હતા, શિવજીની જેમ ત્રિનેત્ર. એમાં આકાશવાણી થઈ કે, અને બધા ચિંતિત થયા કે આ વિચિત્ર બાળક કેમ થયું. ત્યારે આકાશવાણી થઈ કે જેના ખોળામાં જવાથી એના આ હાથ ખરી જશે, એના નેત્ર ત્રીજું લોપ થઈ જશે, એના હાથે એનું વધ થશે. કથા બહુ વિસ્તારથી છે, હું સંક્ષિપ્તમાં ખાલી કહું છું કે એમ જ્યારે થયું, અને એક વખત ભગવાન કૃષ્ણ એ પોતાના ફૈબાને ત્યાં ગયા અને બાળકને જોયું ને પોતાના ખોળામાં રમાડવા લીધા, અને એના 2 હાથ ઓછા થઈ ગયા, આંખમાંથી ત્રીજું નેત્ર જતું રહ્યું. એટલે એમના ફૈબાને થયું કે ભાઈ આ તો મારા બાળકને કાળ છે. ભગવાન કૃષ્ણચંદ્ર મારા બાળકનો કાળ છે. એટલે ભગવાન પાસે વરદાન માંગ્યું કે ભગવાન તમારો આ ગમે તેવો અપરાધ કરે તો તમારે એને દંડ નહીં દેવાનો. કારણ કે એ તો જાણતા હતા ને કે આના હાથે એનું મૃત્યુ છે. એટલે ભગવાને, કારણ કે ફૈબાએ માંગ્યું એટલે વળી ભગવાન કૃષ્ણચંદ્રે દયાળુ કૃપાળુ એમને કીધું, જાઓ 100 ગુના કરશે ને ત્યાં સુધી માફ. આપણે એમ કહીએ ને તારા 100 ગુના માફ. કારણ કે આપણને એવું હોય કે અમે 100 થી વધારે ક્યાં કરશું. પણ આપણે એ ભગવાન, એ તો એનો પ્રસંગ જુદો છે, પણ ભગવાને કીધું 100 ગુના માફ. અને હકીકત એવી બની, જ્યારે યુધિષ્ઠિરના દરબારની અંદર રાજસુ યજ્ઞ થયો અને અગ્રપૂજાનો પ્રશ્ન આવ્યો, અને અગ્રપૂજાની અંદર કોણે કરવું, ભીષ્મ પિતામહ, દ્રોણાચાર્ય આદિ બધા, કૃપાચાર્ય આદિ મહાન હસ્તીઓ હતા, બધાએ કીધું ભગવાન કૃષ્ણની અગ્રપૂજા થાય. અને જ્યારે યુધિષ્ઠિર અગ્રપૂજા કરવા ગયા, એ શિશુપાળે ત્યાં આગળ વિરોધ કર્યો કે આ તો ગોવાળો છે, બધું ઘણું એને અપશબ્દો એને ભગવાન માટે વાપર્યા. અને ભગવાન ગણતા હતા શાંતિથી બેઠા બેઠા. એમ અત્યારે ભગવાન ગણતા હોય, કદાચ એવું ન માનવું કે ભગવાન, પણ આ નિશ્ચયની વાત છે. ભગવાનમાં ભરોસો તો હોવો જોઈએ ને ભલામણા. જેને ભગવાનમાં ભરોસો હોય, આપણને એમ દેખાય ભગવાનનું ભૂંડું કરે. મેં પહેલા કીધું, ભગવાનના ઐશ્વર્યના દર્શન કરે અને નિશ્ચય થાય. ઐશ્વર્યના દર્શન ન કરે અને નિશ્ચય ન થાય, એ એક સહજ પ્રકૃતિ છે. પણ એનાથી વિશેષ મહારાજે આ શબ્દ વચનામૃતમાં લખ્યો. મહારાજ કે કોઈ ભગવાનનો દ્રોહ કરે, દ્રોહનું સ્વરૂપ શું છે? વચનામૃતના શબ્દો મહારાજે કીધા કે ભગવાનને નિરાકાર માને દ્રોહ છે. ભગવાનની આજ્ઞાનો લોપ કરે, ભગવાનનો દ્રોહ છે. મહારાજે દ્રષ્ટાંત દીધું, કોઈ ગામની અંદર રાજા હોય, ગામ ધણી હોય ને એના વચનનું કોઈ ઉત્થાપન કરે તો એનો દ્રોહ છે. એમ ભગવાને શિક્ષાપત્રી, વચનામૃત, સત્સંગી જીવનમાં જે મર્યાદાઓ બાંધી એનો લોપ કરે, એનો દ્રોહ છે.
અને એવો દ્રોહ કરે છતાંય એનું ભૂંડું ન થાય ત્યારે ભગવાનમાં નિશ્ચય ન રહે. મહારાજ કે આ કનિષ્ઠ નિશ્ચય છે, એની અંદર ભગવાનમાં નિશ્ચય ન રહે. ભગવાન મેં કીધું ગણતા હતા, બલરામજી ને અર્જુનજી ને યુધિષ્ઠિર ને ભીમ બધા મોટા યોદ્ધાઓ હતા. બધા ઉગ્ર થવા માંડ્યા કે આનો શિક્ષા કરવી જોઈએ. ભગવાન કે તમે બધા રહો, મારો ને એનો પ્રશ્ન છે, અમે ગણીએ છીએ. એમ ભગવાન શાંતિથી ગણતા હતા. જ્યારે 99, 98, 99, 100 થયા ને પછી કીધું હવે પૂરા. પછી ભગવાને વિશ્વરૂપનું દર્શન કરાવ્યું, હાથમાં સુદર્શન લીધું, એનો વધ કર્યો. કથા બહુ વિસ્તારતી છે. અને આપણે પણ એમ માનીએ ને કે આ સત્સંગમાં આ ભગવાનનો દ્રોહ કરે છે, કોઈ દુઃખી નથી, દુઃખી બધા જ છે અને થશે, હજુ જો નહીં થયા હોય તો. આ મારા શબ્દો લખો, હું મારા અંતરનો શ્રાપ નથી, હું ભગવાને કહેલા વચનનો હું યાદ કરાવું છું. જેને જેને ભગવાનનો દ્રોહ કર્યો છે, આપણને કે કેવા રૂપે શિક્ષા થાય, કઈ જરૂરી નથી કે ભગવાન લાકડી લઈને મારે તો જ થાય. મહારાજે કીધું જીવનો નાશ કરી નાખીશ, આ મારી શિક્ષા છે. મહારાજ કહે કોઈ વૃક્ષની અંદર, કોઈ પહાડની અંદર જીવને હું એવા રીતે તમને મૂકી દઈશ કે હજારો વર્ષો સુધી તમારે ત્યાં બંધાઈને રહેવું પડશે. હું તમને એક દ્રષ્ટાંત આપું કે તમને એક રૂમની અંદર એક સ્થાન, આપણે અહીંયા બેઠા છો ને, હમણાં દોરડાથી બાંધી દઈએ, અહીંથી હલવાનું નહીં. કેટલા દિવસ આપણે ખમી શકીએ? કેટલા દિવસ અહીંયા સ્થિર રહી શકીએ? કલાક, 2 કલાક, 5 કલાક, પછી મૂંઝાવા માંડીએ કે ન મૂંઝાવા માંડીએ? આ જોઈ લો, આ જેટલા વૃક્ષ છે ને એમાંય જીવ છે. જ્યારથી ઉગ્યા અને જ્યાં સુધી એનો આયુષ્ય પૂરું નહીં થાય ત્યાં સુધી બંધાઈને ઊભા છે ને, એની શિક્ષા છે. કૂતરા બલાડાની અંદર આપણે અહીંયા જો સભામાં હમણાં કોઈ એવું જાનવર આવે તો આપણે શું કરીએ? લાકડી અને હાર પહેરાવીને સ્વાગત કરીએ, હળદૂત કરીએ ને, એની શિક્ષા છે. એમાં જીવ છે ને. આ જીવનું આ કર્મની ગતિ છે વાલા ભક્તો. પૂર્વે એવા કર્મ કર્યા હતા તો આજે આ દશા ભોગવે છે. આપણે સાવધાન થઈને, આ બધું આપણે નરી આંખે જોઈએ છે પણ સમજાતું નથી. પણ જ્યારે કહીએ ને કે અમને બધી ખબર છે, ઓલું અગ્નિનું દ્રષ્ટાંત દીધું ને મેં, અમને બધી ખબર છે. તો ખબર છે તો એનો અમલમાં તમે એને અમલમાં મૂકો, ત્યારે તમારી ખબર સાચી ગણાય, ત્યારે તમારું સમજણ સાચી ગણાય. આપણે એની અંદર ભૂલ કરીએ છીએ. ભગવાનને માનવા છે પણ ભગવાનનું માનવું નથી. મહારાજ કે કલ્યાણ ન થાય. નિશ્ચય જેને ભગવાનનો દ્રઢ થયો હોય એને પછી મહારાજે મધ્યમનું બતાવ્યું. મહારાજ કે ભગવાનના જ્યારે ઐશ્વર્ય જોવે ત્યારે ભગવાનના અંદર અહોભાવ થાય, અને ભગવાનના મનુષ્ય ચરિત્ર જોવે ત્યારે થોડોક ઓછપ થાય. મહારાજ કે મધ્યમ છે, પણ ઉત્તમ જેને નિશ્ચય થયો હોય એનું સ્વરૂપ કેવું હોય, ત્યારે મહારાજે કીધું કે ભગવાનના પોસાય એવા ચરિત્ર જોઈએ. ભગવાનને મહારાજે કીધું ભગવાન કેવા ચરિત્રો કરતા હોય, મનુષ્ય ચરિત્ર કરતા હોય એવું જ નહીં. મહારાજ તો દુઃખી પણ થતા હોય. ભગવાન રામનો ઇતિહાસ, આપણે રામાયણનો પ્રસંગ યાદ કરીએ. જ્યારે માતા સીતાનું હરણ થયું ને ત્યારે ભગવાન રામ વ્યાકુળ થઈ ગયા છે. રામાયણની અંદર નોંધ લેવાની, ભગવાન જેમ કોઈ દીવાના હોય, કોઈ પાગલ હોય, અને જેમ પોતાની કોઈ વાલી વસ્તુ ખોવાઈ ગઈ હોય, પોતાની અતિપ્રિય વસ્તુ ખોવાઈ ગઈ હોય ને કેમ ઘાંગો ફાંગો થઈ જાય, એમ ભગવાન રામચંદ્રજી એ જંગલની અંદર એ વૃક્ષવેલીઓને પૂછતા, પશુ પક્ષીઓને પૂછતા, મારી સીતાને જોઈ, મારી સીતાને જોઈ, મારી સીતાને જોઈ. બોલો, વિચાર કરો ને, આ દ્રશ્ય તમે હું જોઈએ તો આપણને એમ થાય કે આ ભગવાન વૃક્ષ થોડી જવાબ આપશે, પશુ પક્ષી થોડી જવાબ આપવાના છે. ભગવાન છે ને એમને એટલો વિવેક નહીં હોય. અને આ શંકા તમને મને થાય બહુ સહજ છે. માં પાર્વતીજીને શંકા થઈ. ભગવાન ભોળાનાથ ને પાર્વતીજી કૈલાશ ઉપર બેઠા હતા ને માં પાર્વતીજીએ ભોળાનાથને કીધું, ભોળાનાથ આ તમે આને પરબ્રહ્મ કહો છો, પણ આ તો એક સામાન્ય મનુષ્ય છે, એમ પોતાના પત્ની મોહની અંદર એટલા વ્યાકુળ છે, એની અંદર એટલા આકુળ છે, તો એની તમે આની દશા તમે જો કેવા થઈ ગયા. અને ભગવાન કેમ માનવા? એ તો સ્વતંત્ર હોય. ત્યારે ભગવાન ભોળાનાથે માતાજીને સાવધાન કર્યા કે દેવી તમે સાવધાન રહેજો. આ ભગવાન છે, એના ચરિત્ર બધા વિચિત્ર હોય, એની અંદર આપણે શંકા ન કરાય. ત્યારે માતાએ કીધું કે ના, મારે તો પરીક્ષા કરવી છે. જો ભગવાન છે તો એની પરીક્ષા કરવી છે. માતા સતી, એ પાર્વતીજી સતી સીતાનું રૂપ લઈને આવ્યા અને ભગવાનની આગળ, રામની આગળ આવીને ઉભા રહ્યા. ભગવાન રામચંદ્રજી હતા તો ભગવાન ને, ભલે મનુષ્ય ચરિત્ર કરતા હતા, એ મનુષ્ય ચરિત્ર કરતા હતા પણ હતા પરબ્રહ્મ. એટલે ભગવાન રામે તરત માતાને ઓળખ્યા, કીધું કેમ માતા એકલા એવા ભોળાનાથ ક્યાં ગયા? ત્યારે માતાને મનમાં થયું, પછી પાછા ગયા. ત્યારે ભગવાન પછી કીધું વામ ભાગમાં નહીં, જમણે બેહો. કથા બહુ વિસ્તારતી છે. કહેવાની પાછળનો ભાગ વાળા ભક્તો એ છે, ભગવાનના વિચિત્ર જે ચરિત્રો હોય એની અંદર સંશય ન થાય. અને ભગવાન તો કેવા ચરિત્ર કર્યા. લોયાનો શાકોત્સવ આપણે કરીએ. મહારાજે સુંદર શાક વગાડવા માટે ધોતી પહેરી, માથે કેસ નાખ્યો, અને ભગવાન હાથમાં તાબેથો લઈ અને મોટા ભાંડાની અંદર, એટલે મોટા તપેલાની અંદર મહારાજે 12 મણ એકાક્ષરી છે વઘારમાં 12 મણ ઘીનો વઘાર કર્યો. અને વઘાર કર્યો એની અંદર પોતાના હાથે મીઠું, હળદર, મરચું આદિ મસાલા એની અંદર ભગવાન નાખે, એમાં રીંગણા નાખે અને રાખે એટલું તો બરાબર. પછી હળદરવાળા હાથ, પ્રેમાનંદ સ્વામીએ લખ્યું, હલ્દીવાલા હાથ લુએ નિજ ધોતીએ, પીળે પટ શોભે પરિબ્રહ્મ જો. ભગવાન પોતાના હળદરવાળા હાથ પોતાના ધોતીએ લૂંટા, ધોળું ધોતું હતું ને પીળું કરી નાખ્યું હાવ.
આવી રીતે ભગવાને ચરિત્ર કર્યા અને ચરિત્ર કર્યા. અને મેં કીધું ને શંકા કેવી થાય. આ જ્યારે મહારાજા લીલા કરતા ને ત્યારે અમારે ચરોતર બાજુના બોચાસણના કાશીદાસ કામદાસ આદિ પાટીદાર ભક્તો આવેલા અને ભગવાને સંતોએ ખૂબ મહિમા ગાયો હોય. અને સંતોએ મહિમા ગાયો ત્યારે કેવો ગાયો હોય? ભગવાનના અહોભાવનો ઐશ્વર્યના જ ગાયો હોય ને. ત્યારે ભગવાનને આ સ્વરૂપને જોઈને મનમાં શંકા થઈ અને મનમાં એમ થયું કે આને કોઈ સામાન્ય એક રસોઈયાનો પણ વિવેક નથી અને ભગવાન કેમ માનવા. એમ કે પાછા જતા હતા ત્યારે મહારાજે સંતોને બોલાવીને પૂછ્યું કે સંતો, કોઈ તરસ્યો હોય અને કિલોમીટર હજારો કિલોમીટરની યાત્રા કરીને કૂવા કાંઠે કે નદી કાંઠે આવે અને પછી પાછો જાય તરસ્યો, તો એને કેમ સમજવો? ત્યારે સંતોએ કીધું, મહારાજ એ તો અભાગ્યો કહેવાય ને. જે તરસ छिपावा માટે આટલી મહેનત કરી, પુરુષાર્થ કર્યો અને પ્રયત્ન કરીને કૂવા કાંઠે આવ્યો અને પાણી પીધા વગર પાછો જાય તો અભાગ્યો થાય ને. મહારાજ કે જો ઓલા જે બે આવ્યા છે ને બધા ભક્તો, એ અમારા દર્શન માટે છે, ચરોતરથી આ બાજુ આવ્યા છે પણ અમને મળ્યા વગર પાછા જાય છે. પછી સંતોએ મહારાજની સામે જોયું ને ભક્તો સામે જોયું. પછી મહારાજને મીઠો ઠપકો દીધો. આમ તો શું છે, સંતો છે ને મહારાજના અર્ધાંગના કહેવાના, એટલે અધિકારથી હોય ઘરમાં તમારા હોય ને પ્રેમથી મીઠો ઠપકો સાંભળતા જશો તમે ને અમે બધાય. એટલે આ સંતોનો અનુભવ ન હોય, એ મીઠો ઠપકો સાંભળવો પડે. પણ મહારાજને સંતોએ ઠપકો દીધો. મહારાજ કે મહારાજ એમાં હરિભક્તોનો વાંક નથી, વાંક માત્ર તમારો છે. સંતોને મહારાજ મરક મરક હસતા પૂછે કે મહારાજ કે અમારો શું વાંક છે? અમે શું એવું કર્યું કે અમને અમારા દર્શન ન કરે? તો કે મહારાજ અમે જ્યારે કથા કરતા હોઈએ ને ત્યારે તમને 3 છોગલાવાળી પાગમાં જરિયાની જામાન કેસરી મહારાજ સાફો બાંધ્યો હોય ને અમે આવા વર્ણન કરતા હોઈએ. કૃષ્ણ અવતારનું વર્ણન કરતા હોઈએ તો હાથમાં મોરલી છે ને માથે મોર મુગુટ છે ને ત્રિભંગી અવસ્થા છે ને મહારાજે ખેસ ધારણ કર્યો છે, અમે આવું વર્ણન કરતા હોઈએ. માણકીના સવાર છે ને છોગલા ધારણ છે ને મહારાજ આવું બધું અમે મોતીઓની માળા કસ્તુભ મણી અને આ બધું અમે વર્ણન કરતા હોઈએ. આ તમને જોયા ને એને એમ થયું કે આ ધોતિયાને હાથ લુએ છે અને ભગવાન કેમ માનવા? તાચર્ય વાંક કોણો મહારાજનો? મહારાજ બહુ હસ્યા. મહારાજ કે શું કરશું? ત્યારે સંતોએ વિનંતી કરી. સંતો સત્સંગની માનું બિરુદ છે ને, એટલે સંતોને ચિંતા થાય ને પોતાના બાળકોની, એટલે સંતોએ સદમાર્ગ બતાવ્યું. આ એ સંતની વ્યાખ્યા છે. આપણે એટલા માટે જો મહારાજે બહુ સુંદર વિવેક. મહારાજ કે સંત અને અસંતની વ્યાખ્યા સમજજો. સંગ કરવો, કોણો સમાગમ કરવો, ક્યાં માથું નમાવવું ને આ બધાના ગુણ રહે છે, મહિમા છે. એમને એમ ગમે ત્યાં આપણે જે ડોકા નમાવી દઈએ છીએ ને એનાથી એટલે જ આ બધા અંદર મલિનતા અંદર રહી જાય છે ને ચોખ્ખી થતી નથી. એટલે સંતો કેવા હોય? ત્યારે સંતોએ ભગવાનને વિનંતી કરી કે મહારાજ એ છોરું કછોરું છે, તમે એના કર્મ સામે ન જોશો, તમે દયાળુ છો. આ જીવને જો તમારો અહોભાવ નહીં થાય અને જો પોતાના મોક્ષ માર્ગથી ચલાયમાન થઈ જશે, એથી અભાવ લઈને જતો રહેશે, તો સત્સંગી ક્યારે નહીં થાય. સત્સંગી નહીં થાય તો એની 84 લાખ નહીં મટે. માટે આપ દયા કરો ને એને પોતાના શરણે લેવું કંઈક કરો. ત્યારે મહારાજે એ કાશીદાસ કામદાસ આદિ પાટીદાર ભક્તોને કીધું, કાશીદાસ તમે જે જોવા આવ્યા છો એ જોઈને જાઓ ને. ભક્તોએ જ્યારે પાછું વળીને જોયું ને ભગવાને ચતુર્ભુજ સ્વરૂપે દર્શન દીધા અને પોતાના ભગવાનપણાની પ્રતીતિ કરે. આ એનો શાકોત્સવ આપણે કરીએ છીએ. આ નિશ્ચયની વાત છે. મહારાજ એટલા માટે લોયાની અંદર કીધું, ભગવાનના ચિત્ર વિચિત્ર કોઈ પણ ચરિત્ર જોવે, કોઈ પણ ભગવાન પોસાય એવા લીલાઓ ભગવાનની જોવે, પણ ભગવાનની અંદર સંશય ન થાય. ભગવાન ચાહે કોઈ દ્રોહ કરનારને દંડ દે કે ન દે, એ એમનો ને દ્રોહ કરનારનો વિષય છે. એ ભગવાનનો, એ જેમ મહારાજ કૃષ્ણ ભગવાને કીધું ને કે આ મારો શિશુપાળનો સંબંધ છે, તમે બધા ખસી જાઓ વચ્ચે. નહીં તો બલરામજી હતા કોઈને ગાંઠે, ભીમ હતા કોઈને ગાંઠે, અર્જુનજી કોઈને ગાંઠે, ગાંડીવધારી. પણ ભગવાન કીધું આ મારો ને એનો વિષય છે, એને કરવા દો દ્રોહ. એ દ્રોહ કરશે ને જે દિવસ શિક્ષા કરવાની થશે ને ત્યારે હું કરીશ. આને કાં તો કૂતરા બલાડા ચાંચડ માકડ ઓલા શું કહેવાય ગટરની અંદર જે કીડા ખતબતતા હોય ને એવા જીવને શરીરને આપીશ, કાં તો એનો જીવનો નાશ થઈ જાય, એને પહાડ કે વૃક્ષની અંદર શરીર આપી દઈશ કે હજારો વર્ષો સુધી એમાં સડ્યા કરશે પણ ઉદ્ધાર નહીં થાય. એ મારે જોવાનું છે, તમારે ચિંતા કરવાની જરૂર નથી. તમારે શું કરવાનું છે? આપણે તો ભગવાનની આજ્ઞાનું પાલન કરવાનું છે. આ વાત જીવનની અંદર મોક્ષ માટે ગાંઠ બાંધી રાખજો. આ ઉત્સવ એટલા માટે આપણે કરીએ છીએ કે આપણા જીવનની અંદર જે યોગે કરીને મેં કીધું ને કે ઇન્દ્રિયોને જેવો ખોરાક આપશો એવી ઇન્દ્રિયો થશે, જેવી ઇન્દ્રિયો થશે એવું અંતઃકરણ થશે. અને જીવ જે છે નિશ્ચય જીવને થવો જોઈએ. જીવ જો અંતઃકરણ મલિન હશે, બુદ્ધિ મલિન હશે, આપણું મન મલિન હશે, આપણી ઇન્દ્રિયો મલિન હશે, તો જ્યારે અંતઃકરણની અંદર પરમાત્માનો જીવની અંદર વાસ નહીં થાય. મહારાજે કીધું કે અંતરદ્રષ્ટિની અંદર જો અમારે વાસ કરો, અંતરમાં રહેલા ભગવાનના દર્શન થાય ને ત્યાં સુધી આપણે મહેનત કરવાની છે. પણ એ ક્યારે સફળ થાય? કે આપણે બહારથી ચોખવટ ચાલુ કરીએ. ખોટાના સંગમાં બેસીને તમે સદવિચાર ન કરી શકો. આ વચનામૃતના શબ્દો છે. મહારાજ કે મહેફિલ જામેલી હોય, શરાબ દારૂના પાન થતા હોય, નૃતિકાઓ નૃત્ય કરતી હોય, તબલાની થાપ પડતી હોય, અહીંયા જઈને આપણે કલ્યાણની વાતનો સંકલ્પ કરીએ ને તો ત્યાં સંકલ્પ થાય જ નહીં. એના જે માટે નૈમિષારણ્ય જેવું ક્ષેત્ર જોઈએ.
કે જ્યાં મનોમય ચક્રના વિકારો બધા કુંઠિત થઈ જાય, ત્યારે એની અંદર ભગવાનની ભક્તિનો ઉદય થાય. અને આ બહારથી જેટલું આપણે પવિત્ર કરતા જઈશું, એમ કરતા 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 અંતઃકરણને પવિત્ર કરશું. પહેલા આપણે સંગ એવો છોડવો પડશે. કુસંગ હોય, અધર્મ હોય, એના સંગથી આપણે દૂર રહેવું પડશે. પછી અંદર આપણે દ્રષ્ટિ કરીને આપણી અંદર રહેલા કુસંગને ટાળવો પડશે, આપણી અંતરને શુદ્ધ કરવું પડશે. અને જ્યારે એ બાહ્ય અને આંતરિક બંને જ્યારે શુદ્ધતા થશે ને, ત્યારે જીવની અંદર પવિત્રતા છે, ત્યારે ભગવાનની પ્રાપ્તિ થશે. બાકી એમ ન માનશો કે સહજ રીંગણા લેવા ગયા અમે મળી આવ્યા, ભગવાન લઈ આવ્યા. આ રીંગણાના ભાવે ભગવાન નથી મળતા. ભગવાન દયાળુ છે કે એને આપણને સહજ કરી આપ્યું, પણ જીવાત્માને કર્મ કરવાની સ્વતંત્રતા છે. તો વિવેક રાખીને કર્મ કરવો, અને વિવેક માટે મહારાજે શાસ્ત્રોની મર્યાદા બતાવી છે. એ શાસ્ત્રની ભગવાન શિક્ષાપત્રીની અંદર સ્પષ્ટ લખ્યું, યે પાલયંતી મનુજા સત્શાસ્ત્ર પ્રતિપાદિતાન સદાચારાન સદા તેત્ર પરત્ર ચ મહાસુખા. જીવાત્માને સુખ્યું થવું હોય, આ લોકમાં સુખ્યું થવું હોય કે પરલોકની અંદર સુખ્યું થવું હોય, તો એના માટે મહારાજે બહુ સ્પષ્ટ લખ્યું છે, યે પાલયંતી મનુજા. આનું પાલન કરશો તો સુખ્યા થશો. તાન ઉલ્લંઘ્યાન વર્તન્તે યેતુ સ્વૈરકુબુદ્ધય ત ઇહા મૂત્ર ચ મહાલભંતે કષ્ટમેવહિ. જે આનું ઉલ્લંઘન કરશે, આજ્ઞાનો દ્રોહ કરશે, એ આ લોક અને પરલોકમાં મહાકષ્ટને પામશે. આ પરિણામ મહારાજે બતાવ્યું છે. હવે આપણે વિચારવાનું છે, કારણ કે મેં કીધું ને, કર્મ કરવાની જવાબદારી આપણી છે. આપણે કેવા સંગમાં રહીએ છીએ, આપણે કેવી ભગવાનની ભક્તિ કરીએ છીએ, આપણે કેવો ભગવાનનો મહિમા સમજ્યા છીએ, આપણે કેવા ભગવાનના નિયમ નિશ્ચય પક્ષમાં દ્રઢ છીએ, એ આપણા હાથમાં છે. જેવા એની અંદર તમે ઉગશો, એવા ભગવાન તમને ફળ આપશે. જેવું વાવશો એવું આપણને ફળ મળશે. અને એટલા માટે વાલા ભક્તો, શાસ્ત્રકારોએ, આચાર્યોએ, ઋષિમુનિઓએ, સંતો, ભક્તોએ વારંવાર કથાની અંદર આ ટોકીને કહે છે, પણ મેં કીધું આપણી કમભક્તિ છે. અમે બધું જાણીએ છીએ, માનતા નથી. આ આપણી કમભક્તિ છે. માનવાનું ચાલુ કરો ને એટલે આ ઉપદેશ બધો સાર્થક થઈ જાય. આ જીવ છે ને, આ જીવ અત્યારે જે માયાના બંધનની અંદર માયિક જે અનુભૂતિ કરે છે ને, આ અમાયિક થઈ જાય અને બ્રહ્મ સ્થિતિને પામે. મહારાજ કે મર્યા પછી અક્ષરધામ મળે કે ન મળે એની શંકા જ ન રાખવી, તમને છતે દેહે અક્ષરધામની અનુભૂતિ કરાવી, એવો અમારો પ્રતાપ છે. પણ એના માટે આપણે પાત્રતા કેળવવી પડે, અને પાત્રતા કેળવવા માટે આ સત્સંગનો આપણો અનિવાર્ય છે. આજે બહુ વધારે સમય નથી લેવો, પણ આ શાકોત્સવનું નિમિત્ત ભગવાન સ્વામિનારાયણે 200 વર્ષ પૂર્વે જે લીલા કરી, મહારાજે વચનામૃતમાં કીધું, ગમે તેવી સિદ્ધ દશાને પામ્યો હોય તો પણ પોતાના કલ્યાણને ઈચ્છતો હોય તો એ જીવાત્માએ ભગવાનના જે અવતારોમાં, જે સ્થાનકોએ જે ચરિત્ર કર્યા છે, એને નિત્ય વાગોળતા રહેવા, એને સ્મરણતા રહેવા. આપણે પણ ભાગ્યશાળી છીએ. આ કારિયાણીના આજુબાજુનો વિસ્તાર જ્યાં ભગવાનના ચરણકમલ પડ્યા છે. તમે વિચાર કરો કે જે ભગવાનના યદ પદે તીર્થ જાતમ, આ તીર્થ થઈ ગયું. આ કારિયાણીને આપણે તીર્થભૂમિ ગણીએ છીએ. શા માટે? અહીંયા ભગવાનના ચરણારવિંદ પડ્યા છે, અહીંયા મુક્તોના ચરણારવિંદ પડ્યા છે. એટલે આની ભૂમિ આ અક્ષરધામથી જરાય ઓછી નથી. પણ આપણને એનો મહિમા ક્યારે સમજાય? આપણે એનો સદુપયોગ કરીએ, આપણે એવા ભાવથી અંદર પ્રવેશીએ, ત્યારે આપણા માટે એની પ્રાપ્તિની અનુભૂતિ થાય. પછી આપણે અહીંયા આવીને પછી અનિષ્ટ કરવાનો પ્રયત્ન કરીએ અથવા તો કાર્ય કરીએ, તો શાસ્ત્રોએ એનું પણ ફળ બતાવ્યું છે. અન્ય ક્ષેત્રે કૃતમ પાપમ તીર્થ ક્ષેત્રે વિનશ્યતિ, તીર્થ ક્ષેત્રે કૃતમ પાપમ વજ્ર લેપો ભવિષ્યતિ. એનું પણ ભગવાને આપણને નિદાન બતાવ્યું છે કે જ્યારે જીવાત્મા જે પણ કર્મના બંધનથી, જે પણ પાપ કર્મ આદિથી દોષિત થયા હોય, એ આવા તીર્થમાં આવે, ભગવાનના દર્શન કરે, કથા વાર્તાનું શ્રવણ કરે, પોતાના અંતરને શુદ્ધ કરે, તો એના જે પાપ કર્મ છે, એના દોષ છે, એમાંથી એને નિવૃત્તિ મળે છે. પણ તીર્થ ક્ષેત્રે કૃતમ પાપમ, અહીંયા આવીને જ્યારે અધર્મનું આચરણ કરે, ત્યારે વજ્રલેપો ભવિષ્યતિ, વજ્રલેપ થઈ જાય છે. આ વસ્તુને યાદ રાખીને આપણે પોતાના જીવનમાં પરિવર્તન લાવીએ, આપણા જીવનને શુદ્ધ કરીએ, અને ભગવાનની શુદ્ધ ઉપાસના ભક્તિની અંદર આપણે રહીને ભગવાનને રાજી કરીએ, તો આપણો મનુષ્ય જન્મ એ સફળ થાય. આ ઉત્સવ કરેલો આપણો સફળ થાય. ખૂબ ખૂબ આનંદની વાત છે. કારિયાણીની અંદર અમે તો બહુ નાનપણથી અહીંયા આવીએ છીએ. પૂજ્ય નરેન્દ્ર પ્રસાદજી મહારાજશ્રીની સાથે અનેક વખત આવવાનું થયું. પૂજ્ય મહારાજશ્રીની સાથે ઘણા પાટોત્સવો અમે કર્યા, ઘણા અહીંયા આગળ બહેનોના મંદિરની પ્રતિષ્ઠા આદિની અંદર પણ આવ્યા, ઘણા ઉત્સવોની અંદર અહીંયા આગળ અમારે આવવાનું થયું. અને આ કારિયાણી તો અમે નાના હતા, અને જ્યારે બાપુજી ગાદી ઉપર આવ્યા ને પછી અમારી પહેલી યાત્રા હતી સત્સંગની અંદર, ત્યારે અમે કારિયાણી અહીંયા પાટોત્સવમાં આવ્યા. તો મને હજુ યાદ છે. પૂજ્ય નરેન્દ્ર પ્રસાદજી મહારાજે, આ ગોવિંદભાઈ સાક્ષી છે મારે, આપણે આજે ટાવરવાળો ઉતારાની અંદર પહેલા રૂમની અંદર અમારો ઉતારો હતો, અને બાપુજીએ ખીચડી બનાવી હતી અમારા હારું. બાપુજીએ, મને યાદ છે, બાપુજીએ તપેલીમાં ખીચડી મૂકી હતી ને અમે ખાધી હતી. ત્યારથી ખીચડી ચાલે છે અત્યાર સુધી. પણ આ ઐતિહાસિક આપણા માટે ભગવાનના ચરણ કમલથી અંકિત વસ્તા ખાચર જેવા ભક્તો હોય, ભગવાનને સમર્પિત થયા, ભગવાનને રાજી કરી શક્યા, એનો વંશવેલો, આ સત્સંગનો વંશવેલો આપણને મળ્યો છે. એની ગરિમા સમજો અને નિયમ નિશ્ચય પક્ષમાં દ્રઢ રહી, ગોપીનાથજી મહારાજ, હરિકૃષ્ણ મહારાજને વફાદાર રહી, અને ભગવાન પોતાનું આત્મકલ્યાણનું સાધન આપણે દ્રઢ કરીએ, એવી ભગવાન સૌને બળબુદ્ધિ શક્તિ આપે. આજના શાકોત્સવની અંદર અમારા સંતોએ, હરિભક્તોએ અને યજમાનોએ, દાતાઓએ જે સુંદર પોતાનો સહયોગ આપી અને આ ઉત્સવને આવો દિવ્ય બનાવ્યો છે,
एवा तमाम बधा भक्तों ने अमे अंतरथी खूब खूब आशीर्वाद आपीए छीए, शुभकामना आपीए छीए। भगवान तमने खूब बळबुद्धि शक्ति आपे अने आवा ने आवा सत्संगना उत्सव, विकासना कार्यों अने आत्मचिंतन द्वारा आत्मकल्याणना साधनने दृढ़ करवानी सर्वने प्रेरणा शक्ति मळे एवी हरिकृष्ण महाराज, लक्ष्मीनारायण देव, घनश्याम महाराजना चरणारविंदमां प्रार्थना करी परम पूज्य सनातन धर्म धुरंधर आचार्य श्री अजेंद्र प्रसादजी महाराज, असो गादीवाळा पूज्य मातुश्री अने मारा समस्त धर्मकुळ परिवार वती आप सौने अंतरना आशीर्वाद आपी मारी वाणीने विराम। सहजानंद स्वामी महाराज।